بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت پوری دنیا کی نظریں امریکہ کے نئے صدر براک حسین اوباما پر مرکوز ہیں اور براک حسین اوباما کی جو حلف وفاداری کی تقریب ہے اس کو دیکھنے کے لیے 30 لاکھ سے زائد افراد اس وقت واشنگٹن میں موجود ہیں. 15 کروڑ ڈالر اس پر خرچ کیے گئے ہیں اس تقریب پر, اور یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوگا کہ وائٹ ہاؤس میں ایک سیاہ فام صدر براجمان ہوگا. پہلی دفعہ امریکہ ایک سیاہ فام کمانڈر ان چیف کے ذریعے پوری دنیا پر حکومت کرے گا. لیکن براک حسین اوباما کے سامنے اس وقت بہت سے چیلنجز بھی کھڑے ہیں. براک حسین اوباما ایک ایسے وقت میں امریکہ کے صدر بنے ہیں جب اس سپر پاور کی معیشت آہستہ آہستہ ایک ٹائٹینک کی طرح ڈوب رہی ہے. اوباما ایک ایسے وقت میں امریکہ کے صدر بن رہے ہیں جب کہ پوری دنیا میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ شروع کی گئی تھی بش کے دور میں, اس کی وجہ سے پوری دنیا ٹیررزم کی زد میں ہے. دنیا پہلے سے زیادہ غیر محفوظ ہو چکی ہے. غزہ میں اسرائیل کا ظلم جاری ہے. خود عراق اور افغانستان پر امریکہ کا قبضہ ہے. کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان ٹینشن ہے. بہت سے چیلنجز ہیں براک حسین اوباما کے سامنے, اور پاکستانی قوم یہ سوچ رہی ہے کہ کیا اوباما کے صدر بننے کے بعد پاکستان پر امریکہ کے جاسوس طیاروں کے حملے ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے, اور دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی یا نہیں رہے گی. اس پر آج ہم گفتگو کریں گے, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریاض کھوکھر صاحب, سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, امریکہ میں پاکستان کے سفیر بھی رہے ہیں. جناب طارق فاطمی صاحب جو کہ امریکہ میں پاکستان کے سفیر رہے ہیں, سینئر تجزیہ نگار ہیں. کھوکھر صاحب, سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ اوباما سے دنیا بہت زیادہ امیدیں وابستہ کر رہی ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ 30 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ حلف وفاداری کی تقریب میں شریک ہو رہے ہیں. آپ کو 6 مہینے کے بعد کے اوباما کیسے نظر آتے ہیں؟ میرا خیال ہے حامد, دیکھیے اول تو خیر جو چینج ہوا ہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے فرام بش ٹو اوباما. بش کے جانے پہ میرا خیال ہے ساری دنیا خوش ہے. امریکہ میں بھی لوگ خوش ہیں اور میرا خیال ہے باقی ساری دنیا میں بھی لوگ خوش ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اوباما کے ساتھ میرا خیال ہے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ کچھ ضرورت سے زیادہ بلڈ اپ ہو گئی ہیں. اب یہ نہ ہو کہ وہ ہی کیناٹ لیو اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز, یہ ایک مسئلہ اس کے لیے ہو سکتا ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ چیلنجز جو ہیں وہ بے شمار ہیں. سب سے بڑا چیلنج بتائیے کون سا؟ سب سے بڑا چیلنج خیر انٹرنلی اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے, کیونکہ اس وقت جو امریکہ میں ریسیشن اور ڈپریشن کے درمیان جو معاملہ چل رہا ہے وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے, اور اس میں بڑا وقت لگے گا ان کو اس کو ریکور کرنے میں. اور فارن پالیسی آپ دیکھیے ہر جگہ اٹس لائک اے ڈیبری ماؤنٹین آف اٹس اے ہیوج ڈیبری لیفٹ بائی بش. آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیے عراق, افغانستان, انڈیا پاکستان ٹینشن, اور وہ اسٹریٹجک لیول پہ چین کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا, رشیا کے ساتھ کیا رشتہ ہوگا. تو امریکہ کے لیے بہت بڑے مسائل ہیں, اور ایک بہت بڑی پرابلم جو ان کے لیے وہ امیج کی ہے. ہاؤ ڈز دی یونائٹڈ اسٹیٹس ری اسرٹ اٹس مورل اتھارٹی, کیونکہ اس کے بغیر تو میرا مطلب ہے کہ دنیا میں جو نظام ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا ان کے لیے چلانا. میں سمجھتا پرابلم بہت زیادہ ہے. جی طارق فاطمی صاحب, پاکستان کے حوالے سے آپ بتائیے نا کہ عام پاکستانی تو یہ سوال کرتا ہے جی کہ براک اوباما صاحب امریکہ کی تاریخ کے پہلے سیاہ فام صدر ہوں گے جی, امریکیوں کے لیے اچھے ہوں گے. یہ بتائیے پاکستانیوں کے لیے اچھے ہوں گے نہیں ہوں گے؟ کیا پاکستان پہ ڈرون اٹیکس بند ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ آپ کا سوال بہت ہی نیرو ہے. اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا اسے وائڈن کرنے کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے کہ وہ امریکہ کے صدر بن رہے ہیں, یہ صحیح ہے کہ وہ امریکہ کی نیشنل انٹرسٹ کو پروموٹ کریں گے, مگر کیونکہ امریکہ جو ہے وہ کوئی نمیبیا نہیں ہے, یہ کوئی کریبین آئلینڈ نہیں ہے, اس کے تو اثر و رسوخ پورے دنیا پر ہیں. تو امریکن پریزیڈنٹ کی پالیسیز جو ہے وہ پورے دنیا پر اثر ہوتا ہے, اس کا ہم پر بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم اس کے ایلائی بھی ہیں, ساتھ ساتھ ہماری ٹینشنز بھی ہے, ہماری کوآپریشن بھی ہے, کسی ایشوز پر کانفرنٹیشن بھی ہے. اور اس کو کس طرح سے مینیج کیا جائے گا اوباما ایڈمنسٹریشن کے دوران, وہ ایک چیلنج ان کے لیے ہے, ساتھ ساتھ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے. کیا ہم یہ نئی ایڈمنسٹریشن کی جو پالیسیز نظر آ رہی ہے جس میں یونیلیٹرلزم کا خاتمہ ہوگا,
डायलॉग और निगोशिएशंस को प्रमोट किया जाएगा, एक कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। डायलॉग और नेगोशिएशंस को प्रमोट कहां पे किया जाएगा? ओबामा के ये जो प्रोमिसेस हैं मैं उसका जिक्र कर रहा हूं। एक्चुअली 6 महीने के बाद क्या होगा उसका हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने कहा कि सारी उनकी इलेक्शन प्लेटफॉर्म और इलेक्शन रेटरिक ये थी कि बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने यूनिलैटरलिज्म, अपने एलाइज, अपने फ्रेंड्स की ओपिनियंस को डिसमिस करके जो पॉलिसीज परसू किया, जिसका रियाज खोकर ने जिक्र किया कि पूरे दुनिया में इमेज अमेरिका का डिस्ट्रॉय हो गया। अमेरिका की स्ट्रेंथ जो है वो 3 पिलर्स पर बेस्ड थी। एक तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, फिर दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, मगर साथ साथ अमेरिका के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट वो कहते हैं उसके सॉफ्ट पावर की जो अप्रोच है उसका ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट होता है। वो सॉफ्ट पावर भी डिस्ट्रॉय हो गया, मिलिट्री जो उसकी माइट थी वो क्वेश्चन की जा रही है, और इकोनॉमी जो है वो सिर्फ अमेरिका की इकोनॉमी नहीं हामिद मीर साहब, ये कैपिटलिज्म के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है पिछले 100 साल में। अच्छा रियाज खोकर साहब, मैं तो जो स्पेसिफिक इश्यूज हैं पाकिस्तानियों की दिलचस्पी के ना, मैं उन पे ज्यादा फोकस रखूंगा। जो बदनामे जमाना ग्वांतानामो बे जेल है अमेरिका ने जो बना रखी है, आपके ख्याल में ओबामा उसको बंद करेंगे? मेरा ख्याल है वो इसने कमिटमेंट तो दिया है, और ये उसके लिए खास करके इस्लामिक वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा टेस्ट होगा उसके लिए। मेरा ये ख्याल है कि वो बंद कर देगा। बंद कर देगा आपके ख्याल में? ये उसके लिए इतना मुश्किल डिसीजन और उसके बाद एक बहुत बड़ा जो इशू है इस्लामिक वर्ल्ड में वो फलस्तीन है और कश्मीर है, इस पर आपका क्या ख्याल है? ओबामा क्या देखिए, फलस्तीन के सिलसिले में एक बुनियादी चीज है कि यूनाइटेड स्टेट्स का कोई भी प्रेसिडेंट होगा, चाहे वो ब्लैक हो या वाइट हो या डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो, वो इजराइल की सिक्योरिटी पे 100% कमिटमेंट है उनका। वहां तक तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। बाकी ये है कि कोशिश ये करेंगे कि किसी तरीके से कोई बातचीत चले, मगर इसमें भी ज्यादातर वो इजराइल का इंटरेस्ट जो है वो उसको मद्देनजर रखेंगे। अब देखिए क्या होता है। जहां तक कश्मीर का सवाल है, उन्होंने शुरू में अपनी कैंपेन के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं कश्मीर का मसला जो सीरियस है इसके हल के लिए अमेरिका कोशिश करेगा। मगर मैं आपको ये बता दूं, मैं आई एम वन ऑफ द फ्यू पीपल हु बिलीव्स कि अमेरिका हिंदुस्तान पे उस किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं है उनका। अच्छा। अगर हिंदुस्तान नहीं चाहेगा तो कुछ नहीं होगा, और वो इस किस्म की इंटरफेरेंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब देखिए मिलीबैंड ने वहां स्टेटमेंट दिया था और उसके बाद उन्होंने किस बुरी तरीके से उसको रबिश किया मिलीबैंड को। तो मैं नहीं समझता कि अमेरिका का उस किस्म का इन्फ्लुएंस, तो यहां पे हमें जरा सोच समझ के चलना होगा। अगर हमने जरूरत से ज्यादा उम्मीदें इस पे बांध दी तो मेरा ख्याल है फिर हमें इसमें थोड़ा बहुत सेटबैक होगा। तारिक फातमी साहब, रॉबर्ट गेट्स, रिचर्ड बाउचर, ये बुश की लेगेसी हैं और दोनों को फिलहाल बराक ओबामा ने बरकरार रखा है अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। इसका क्या मतलब है? बॉब गेट्स और रिचर्ड बाउचर दो टोटली डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। बॉब गेट्स की एक नेशनल रिकॉग्निशन है अमेरिका में, और इसके पहले वो 3 प्रेसिडेंट्स के साथ काम कर चुके हैं। CIA के डिप्टी भी रह चुके हैं, चीफ भी रह चुके हैं, और इराक के ऊपर जो बाई पार्टिजन कमीशन जो बनाई गई थी उसके डिप्टी लीडर थे, और वो रिपोर्ट जो थी वो बुश एडमिनिस्ट्रेशन के लिए काफी क्रिटिकल थी। तो उनकी नेशनल रिकॉग्निशन स्टेचर वो रिपब्लिकन डेमोक्रेट दोनों को एक्सेप्टेबल है। रिचर्ड बाउचर की पोजीशन सिर्फ इस्लामाबाद में बड़ी अहम समझी जाती है, वरना वो बहुत ही मिड लेवल के एक ब्यूरोक्रेट हैं। नहीं, हमने तो उनको हलाले कायदे-आज़म दिया है। हम तो बहुत बड़े दिल के लोग हैं, हम तो बहुत बड़े दिल के। असिस्टेंट सेक्रेटरी अमेरिकन सिस्टम में हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी का इक्विवेलेंट है, और आपको पता है इस्लामाबाद में ज्वाइंट सेक्रेटरी हर महल्ले और हर बाजार में पाए जाते हैं। अच्छा, तो इसीलिए जब ये रिचर्ड बाउचर साहब इंडिया जाते हैं तो उनको ना प्राइम मिनिस्टर मिलता है ना उनकी प्रेसिडेंट मिलती है। जी नहीं, बिल्कुल फॉरेन मिनिस्टर भी नहीं मिलता है। अगर मिलता है तो उसको कर्टसी कॉल डिस्क्राइब किया जाता है। कभी ये खोकर साहब ये बताइए ना कि रिचर्ड बाउचर साहब जो है वो कम से कम मेरे इस्लामाबाद के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो हो सकता है कि इस्लामाबाद को काबू में रखने के लिए उनको अभी तक नहीं, वो मेरा मतलब है कि कोई भी ज्वाइंट सेक्रेटरी कर सकता है, ये कोई बात नहीं है। ये शर्मनाक बात नहीं, बिल्कुल शर्मनाक बात नहीं है कि अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का कोई भी ज्वाइंट सेक्रेटरी पाकिस्तान को काबू कर सकता है। ये अफसोस की बात है, मगर ये हो रहा है और ये होता हुआ है। ये नहीं कि इनके साथ ही हो रहा है, पहले भी होता रहा है। तो क्या इससे आने वाले वक्त में भी हम यही तवक्को रखें? देखिए, दिस इज वेयर वी नीड अ चेंज।
ہمیں سوچنا سمجھنا، ہمارے ڈیموکریٹک لیڈرز ہیں